माँ बाप की ये आशा हुंदी है ये शरीर वड्डा किन्नी छेती होए। जदों बचपन में है माँ बाप की आशा है ये वड्डा होए, जिवें बड़ी तेजी गति दे नाल वो वड्डा हुंदा है, जिवें वड्डा हो जाता है 40 45 50 साल का हुंदा है, फिर उन्होंने होर वड्डा होने तो रोकण दे यतन किए जाते हैं ये बजुर्ग ना होए। भाव मनुख वैसा शरीर चाहुंदा है जिहड़े शरीर ते इनू सुख प्राप्त हुंदे रहन। मनुख दी शरीर की गति नू रोकिया नहीं जा सकता। जो श्वास चल रहे ने इन्हां नू रोकना मुमकिन नहीं है साधारण पुरुषों वास्ते। हुण ये शरीर ते मंजिल वाल नू वध रहा है। ये शरीर जिस मंजिल नू प्राप्त करने लई मिलिया है उस मंजिल ते भी ये जाए, ये वास्ते इनू सत संगत करनी पैंदी है। जिहड़ी चीज़ नू प्राप्त करने लई, जिहड़ी मंजिल नू प्राप्त करने दे लई ये शरीर मिलिया, मनुख ने उस मंजिल का किन्ना करा तय कर लिया है, इस तो पता लगेगा मनुख का आउणा सफल हो रहा है जां असफल हो रहा है। क्योंकि संकल्पां दी, विकल्पां दी, विकारां दी, संस्कारां दी जिहड़ी परत है वो मनुख नू आश्वस्त रखती है। उसने इहदे बोध नू खोल लिया, इहदे ज्ञान नू खो लिया। बस उहदे करके मनुख अचेत होके ये दुनिया ते जी रहा है। अचेत होके जिंदगी चल रही है। अस्वस्थ है मनुख, सोच रहा है खाओ पियो आनंद लो, अस्वस्थ है बस। उसका कारण की है? अचेत। अचेत क्यों है? अज्ञानता करके। जिवें ज्ञान हुंदा है, जिवें ज्ञान हुंदा है अचेतना खत्म हुंदी है, चेतना आ जाती है, समझ आ जाती है। इस अचेतना तो ही बड़े विकार पैदा होंदे ने, ये अचेतना करके। जिंदगी विच जिन्नियां भी परेशानियां ने वो अज्ञानता दियां ने, अचेतन। ताई गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने चेतना ही तो चेत लह, निस दिन मैं है प्राणी। हे प्राणी तू एक ही काम कर, उन्होंने परमात्मा नू याद कर लै। उसनू याद करके उस दे सिमरन करके अपने सारे दुख तकलीफां नू मिटा लै, उन्होंने चेत लै। जे नहीं चेतेगा जिंदगी परेशानी विच लंघेगी। जिंदगी दे असल मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये बार बार किया जाता है। मैं फिर बेनती करा, मनुख अपनी जिंदगी दे विच अचेत है। मनुख की जिंदगी अस्वस्थ हो गई है अपने आप में। अस्वस्थ किहने कीती है? अज्ञानता ने। मनुख अपने आप को स्थिर समझ बैठा है इत्थे धरती पे। सब तो वड्डा भरम और सब तो वड्डा भुलेखा यही है मनुख नूं, अपने आप को स्थिर समझ लेना। और इस स्थिर समझण का कारण की है? इसका कारण है यदि अज्ञानता। मनुख अज्ञान दे नाल भरिया होया है। जिमें जिमें सत संगत विच आके गुरु दे ज्ञान नूं श्रवण करके बंदगी करके मनुख हौली हौली धर्म दे मार्ग ते तुरदा है, अपने आप को जानण दे मार्ग ते तुरदा है। जिमें जिमें परमेश्वर दे राह ते तुरेगा
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਚੇਤਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਠਾ ਪਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪੀ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਬਸ ਅਚੇਤ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਖਤਮ। ਕਿਉਂ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰੇਗਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5-4 ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਰੁਕ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਝੁਕ ਜਾਓ। ਝੁਕ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਹੁਣ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮਨ ਮਨਾ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੁਕ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾ ਲਏ, ਤੁਰ ਪਏ। ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਵੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੱਸਣ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਸਨ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, 2-2 ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਹੀਰੇ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤਾ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਸੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਏ ਵੀ। ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੱਸੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਰੋਏਗਾ ਵੀ।
कारण की उदों जीवन मिलिया सी, इनू पता लगना है बंदगी का एडा वड्डा फल है, क्यों जीवन समाप्त होएगा उदों पता लगेगा। फिर वो रोएगा क्यों, एडे वधिया सवाद सन होर कमा लैंदा, इन्नी की देर सत संगत की होर कर लैंदा। उदों भावें समझ नहीं, अज भावें समझ नहीं है, पर जिस दिन इस जिंदगी की समाप्ति होनी है उस दिन इनू पता लगेगा। इन बाणी कहते इक ना आटा अगला, इक ना ही लोण, अगे गए संजाब सन चोटा खासी कौन। इस मनुख नू पता लगना है जदों इहदे अमलों की नवेड़ा होना है, इसने ये समझना है मैं किते सत संगत होर कर लैंदा, ये नाम रूपी हीरे मैनू होर मिल जाने। इस करके मनुख की जिंदगी अज्ञानता के राह विच तुरदियां तुरदियां धर्म रूपी हीरिਆਂ नू नहीं कमा रही। महाराज बाणी दे विच भी कहंदे ने, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। मनुख अपने हत्थां दे नाल ही अपने पैरों ते कुहाड़ा मार लैंदा है। आम एक कहावत भी दुनिया में चलती है, मुहावरा भी है, अपने हत्थां नाल अपने पैरों ते कुहाड़ा मारना। मनुख अपने हत्थां दे नाल अपने जीवन ते कुहाड़ा मारदा है। किवें? क्योंकि चोरी निंदिया चुगली दे नाल धन दौलत ते इकट्ठा कर लैंदा है, जदों चलन लगदा वो धन नाल जांदा ही नहीं, वो धन ते इत्थे ही रहना है। इहदे नाल की जांदे ने जिहड़े ने औगण इकट्ठे कीते ने। फिर जदों औगुणां दा हिसाब हुंदा है मनुख परेशान भी हुंदा है, दुखी भी हुंदा है। इस करके साईं दा नाम ते अमोल है, परमात्मा की बंदगी करनी अमोल रतन है, पर मनुख अज्ञानता करके इस अमोल रतन नू नहीं जानदा। साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो, जिना भाग मथा है नानक से हर रंग मान दो। साईं दा ना अनमोल रतन है, अनमोल धन है, मनुख नू नहीं पता अज्ञानता करके। जे किते पता होए मनुख कमा लेगा। जिस चीज़ की मनुख नू कीमत पता है उस चीज़ नू कमाउण ते मनुख लग्या होया, दिन रात लग्या होया। इस करके जेड़े मनुख गुरमुख हो जाते हैं उन्होंने नाम धन की कीमत पता होंदी है, वो कमाण लग जाते हैं। जेड़े मनमुख होंदे ने वो अपने हिसाब नाल जो दुनियावी कार विहार है उन्होंने कमाण में लग जाते हैं। हुण ये नहीं जेड़े गुरमुख ने वो दुनियावी कार विहार नहीं करते ने, कारा विहारां दे विच ही परमात्मा याद रखते हैं। सिर्फ जेड़े मनमुख ने अपनी जिंदगी के कार विहार ते करते हैं, कार विहार करदिआं परमेश्वर नूं विचों भुल जाते हैं। फिर मनुख हजे अश्वस्थ है, मनुख नूं ये भुलेखा है सदा शायद एवें ही रहना है, जिंदगी एवें ही चलेगी, इत्थे ही रहना है, आई शहर होएगा इत्थे ही सदीवी रहना। नहीं, एक दिन ये जीव आत्मा नूं ये शरीर छड्डना पैना है, ये भरम इनूं तोड़ना पैना। जदों तक ये भरम नहीं टुटेगा उदों तक मनुख बंदगी नहीं करेगा। जिस दिन मनुख का ये भरम टुट गया जिथे मैं रह रहा ये सदा नहीं है, उस दिन ही बंदगी में लग जाएगा। जिस दिन ये पता लग गया, जदों तक ये पता नहीं लग्या उदों तक बंदगी तो घट्टो घट नहीं है। पहला ये पता लगना चाहिए, अपनी अज्ञानता टुटनी चाहिए है। जिस दिन मनुख का यह भुलेखा खत्म हो गया, जिस दिन इनू गुरु दे ए वाले बोल कहो नानक किश थिर नहीं, सुपने ज्यों संसार, संसार एक सुपने तो वध के कुछ भी नहीं। जिवें रात नूं सुपना हुंदा है, मनुख मंजी ते पिया सुपने विच राजा बने, सुपना चल रहा है। उस सुपने का आनंद उदों ताईं है जदों ताईं नींद नहीं खुली। जिवें नींद खुल जाएगी सुपना खत्म हो जाएगा, आनंद भी नाल ही खत्म हो जाएगा। ये दुनिया एक सुपना है, जो कुछ विख रहा है वो फलाना शहर है, ये सब नाम दिते गए ने, सूरज है, जिन्ना भी इत्थों का ज्ञान है,
जिस दिन ये जिंदगी रूपी सुपना टुटेगा उस दिन मनुख का सारा आनंद एक खत्म हो जाएगा। जिन्होंने बाणी कहती फरीदा दरियावै कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पे तिस रब दे केलां विसरियां। सब विसर जानियां सारियां क्रियावां, जो कुछ अज ये कर रहे हैं सब कुछ इस तो दूर हो जाएगा। क्यों? ये सुपना टुटेगा। मनुख ने सुपने दे नाल अपना दिल ला लिया है। जो कुछ ये सुपना वेख रहा है सुपने नूं सच मन बैठा है। आप जी कभी नोट करना, एक मनुख सुपने दे विच रात नूं राजा बन जावे ते सवेरे उठ के राजियां वाले कपड़े पा के बाजार वेचदी फिरे। लोग कहेंगे तू कमाल है, क्यों कपड़े क्यों पाए ने राजियां वाले? कहते मैं राजा, क्यों? मैं सुपने में राजा बनया सी। कहते तू पागल हो गया। सुपना अलग चीज़ होंदी है, जिंदगी अलग चीज़ है। तू राजा नहीं है, तू सुपना वेख्या बस। एवें जेड़े गुरमुख सज्जन हुंदे ने, जेड़े गहराइयां ते पहुँच गए ने, वो मनुख नूं समझाउंदे ने ये दुनिया सुपने तो वध कुछ भी नहीं। जेड़े जेड़े तू रोल पाए हुए ने इन्हां नूं ला दे, ये सदीवी नहीं हैं। मनुख ने अपना दिल जो जो ये भूमिकावां दुनिया में निभा रहे है उहदे विच लगा लिया। जो भी रोल है निभा रहा है, कोई MLA का रोल निभा रहा है, उन्हें MLA नाल रोल वाला वही दिल ला लिया। कोई दुनिया दे विच डॉक्टर की भूमिका निभा रहा उहदे नाल दिल लगा लिया। ये तो भूमिकावां ने, परमात्मा ने हरेक मनुख नूं अड अड भूमिका दी हुई है दुनिया की, जिन्हों असीं कहने एक फिल्म दे विच अड अड रोल दिते होंदे ने ना, अड अड रोल दिते ने। किसी नूं माँ का दिता है, किसी नूं प्यो का दिता है, किसी नूं बच्चियां का दिता होया है। अड अड मनुख अपने रोल निभा रहा है दुनिया ते। जे मनुख इन्हां रोलों के नाल ही अपनी जिंदगी नूं समझ बैठे फिर अज्ञानता है। क्योंकि ये जिहड़े रोल ये निभा रहे है ये सदीवी नहीं हैं, एक दिन टुट जाएंगे। जिवें सुपने दे विच मनुख राजा बन जाए टुट जाता है। जिन्होंने बाणी कहती नरपत एक सिंघासन सोया सुपने भया पखारी। जे मनुख राजा बन जाए तां भी, पखारी बन जाए सुपने में तां भी रोल निभा रहा है। इस करके जिहड़ी अज दी पंक्ति है ये मैं तां इस करके इस भूमिका के उत्ते आया। महाराज अज दी इस पंक्ति दे विच यही चीज़ नूं कहिंदे ने, मनुख दे कोल जे धन आ गया, धन दे नाल वो गर्भ जाता है, हंकार में आ जाता है। जिवें जिवें मनुख दे कोल धन वधदा है हंकार भी वधदा जाता है। धनवंता होए कर गर्भावै। महाराज कहते जे तू धनवंता हो के गर्भ कर रहे हैं, हंकार करते हैं, फिर एक चीज़ तो याद रख, तेरे नाल ये धन जाण वाला तो नहीं है। ये तेनू सच्चाई समझना। फिर जेड़ी चीज़ तेरे नाल सदा निभनी नहीं, जिहदी यारी 45 50 ते 70 80 साल दी है, जिस चीज़ दे नाल दोस्ती 60 70 80 साल दी है, फिर वह गर्भ भी काहदा करना? सदीवी तो नहीं है। जदों तई शरीर है उदों तई धन है। शरीर गया प्राण गए कहो काकी माया। जिवें शरीर गया धन खत्म। इस करके मनुख की करता है, अपनी जिंदगी दे विच अपना दिल अपने रोल नाल लगा लिया। मैं कई बार ये उदाहरण आपके सामने पेश करता हुन्ना। एक मनुख अपनी जिंदगी दे विच किसी नूं मिलन चलिया है। देखो अभिमान, क्योंकि ये गल सारी आ रही है अभिमान की, हंकार की। हंकार असल मायने च है की है? मनुख अपने घरों तुरया, इन्हें जाना है DC ऑफिस, DC के नाल इन्हें मिलना है। घरों तुरेगा, रिक्शा लिया, रिक्शे वाले दे नाल इहदी डीलिंग होर प्रकार दी है। रिक्शे वाले तो तुरया, अगों थल्ले उतरिया, पैदल जा रहा, बस विच बह गया, कंडक्टर नूं मिल पिया, उहदे नाल बोल चाल हुई, उत्थों उतरदा है, सैकटरीएट जाता है, उत्थे जाके बाहर जिहड़े खलोते ने वॉचमैन, जिहड़े बॉडीगार्ड्स ने, उन्हां नाल गलबात हुई।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਬ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਬਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਬ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਬ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਚਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਰੰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ, ਚੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਇਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਇਆ, ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਇਆ, ਚੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਅ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਥਾ। ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਝੁੱਗੀ ਬੜੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫਕੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਕਰ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਆ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੰਬਲ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾ, ਇਹ ਕੰਬਲ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਜਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਇਆ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਇਆ, ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਕਸ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਦਵੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਆਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿਲੀ ਚਾਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਦਰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ ਨੇ, 2000 ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਧਨ ਕਦੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਘਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਧਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਫਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਬਸ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ। ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਿਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ 7 ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਅਭਿਮਾਨ ਬੜਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸੂਈ ਲੈ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਇਹ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਸੂਈ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੂਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸੂਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਈ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਫੜੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਔਰ ਸੌਦਾ ਗਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਫਕੀਰ ਸੀ, ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਠੱਗ ਮਿਲ ਪਏ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ, 20 ਰੁਪਈਏ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਮਾਨ 19 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੇਠ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬਾਕੇ ਵੇਖਦਾ ਗੋਦੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਅਗਿਆਨਤਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਸੁਨਿਆਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਨਹੀ ਵਣਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੋਂਗ ਸਫਾਰੀ, ਸੰਤੋਹ ਵਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਵ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਦਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, 30 ਨਹੀਂ, 40 ਨਹੀਂ ਤੇ 50 ਸਾਲ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਖਤਮ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ? ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ? 80 ਨਹੀਂ ਤੇ 90 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ? ਝੂਠੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲ ਭੀਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ। ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨਕ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵਧੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟੇਗਾ ਇੰਨਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ 3। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੋੜੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਥੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਫੜ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਆਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਆਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ,
ये मेरे तीरां की भाषा समझणगे जंग विच। पर याद रखना साध संगत, दुर्योधन दे वल सेना भी डबल है, महारथी भी डबल ने। हार हुंदी है दुर्योधन की, क्यों? हंकारियां निंदकां पिठ दे। दुर्योधन नूं बड़ा रोकिया, सियाणे पुरुषां ने बड़ा समझाया, दुर्योधन वड्डे वड्डे लश्कर ने जिहड़े अधर्म ते तुरिया नाश हो जाते ने। वड्डे वड्डे घर जदों अधर्म का राह फड़ लेंदे ने, पीढ़ियां दी पीढ़ियां खत्म हो जांदियां ने अधर्म ते तुरिया। अधर्म का मार्ग नहीं चूज करना चाहिए मनुख नूं। और याद रखना साध संगत, कहते जिस दिन युधिष्ठिर गद्दी ते बैठा ना, विदुर ने एक ही गल उन्होंने समझाई। कहते असल में नीति की है जिंदगी जीवन की? कहता एक ही नीति है कि धर्म नूं अपने हाथों चों कदे ना छड्डो, धर्म नूं फड़ी रखो, सच का मार्ग कदी ना छड्डो। सच ते तुरदियां मुसीबतां आ सकदियां ने, पर सच हमेशा जिउंदा रहिंदा है। सच ते तुरन लगिया मुसीबतां ते आ सकदियां ने, पर सच जिउंदा रहिंदा। मैं उस दिन ही बेनती की साध संगत, जिवें एक फकीर नूं चीते ने वढ लिया, खूनम खून तुरदा है, रब दा शुक्र करदा है, कहंदे परमात्मा तेरा शुक्र है। लोकी कहंदे ने तेरा शरीर दे विचों रक्त चल रहा है, तू शुक्र काहदा करदा है? कहंदे शुक्र मैं इस चीज़ का करदा, हे परमात्मा मैं मुसीबतां विच ही घिरिया होया, घट्टो घट पापां विच ते नहीं घिरिया होया। मुसीबतां ते आउंदियां ने जांदियां ने, पर घट्टो घट मैं अधर्म का मार्ग तो नहीं ना फड़िया होया। इस करके मनुख धर्म के मार्ग नूं कदी ना जिंदगी छड्डे। हो सकता है मुसीबतां आउण ते जाण, मुसीबतां आउंदियां रहिंदियां ने, जांदियां रहिंदियां ने, मुसीबतां सदा नहीं रहिंदियां। हो सकता है धर्म नूं छड्ड के एक बारी मनुख सौखा तो हो जाएगा, धर्म नूं छड्ड के एक बारी माया तो कमा लेगा, पर सारी जिंदगी वो परेशान रहेगा, परिवार परेशान रहेगा, आप भी परेशान रहेगा। कोई ना कोई मुसीबत आउंदी रहेगी। क्यों? जिमें जिमें अधर्म के मार्ग से मनुख तुरदा है, मनुख की बुद्धि समझ खत्म होनी शुरू हो जाती है, विषम बुद्धि हो जाती है। मनुख का खाना पीना सोना बोलना चलना सब कुछ ही बदल जाता है। धर्म तो हटिया सब कुछ बदल जाता है। महाराज कहते कदे भी लश्करां का मान नहीं, लश्कर मिनटां दे विच सवाह हो जाते हैं, कोई पता नहीं लश्कर कदों सवाह हो। अंत दे विच महाराज कहते हैं किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुवारी। जिहड़ा हंकारी बन जाता है, अपने बराबर का किसी नूं नहीं समझदा, धर्मराज की दरगाह दे विच उस नूं खुआर होना पैंदा है, सजावां मिलदियां ने। गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगाह परवान। जिस मनुख का परमात्मा की कृपा नाल अभिमान टुट जाता है, और अभिमान टुटेगा किवें? उस दिन टुटेगा जिस दिन अपने तो वड्डे परमात्मा नूं वेख लेगा। जिवें मनुख ने किसी नाल लड़ाई कर लई होए जान बुझ के, सड़क ते जा रहा है, किसी अगली कार वाले नाल जान के लड़ाई कर ली, हजे तो हंकार दे विच है, अगों कार दे विचों चार मनुख उतरे ने बंदूकां लैके, नाल ही हंकार टुट जाएगा, नाल ही बह जाएगा। जिस दिन मनुख अपने तो वड्डा वेख लैंदा, हंकार नाल ही टुट जाता है। हंकार बनया ही उदों ताईं है जदों ताईं अपने तो वड्डा नहीं विखिया। जिवें मैं फिर बेनती करा, गड्डी विच जा रहे है, अगली गड्डी नूं हॉर्न मार मार के परेशान कर रहे है, अगली गड्डी चों उतर के ये बड़े हंकार विच है, अगली गड्डी तो चार बंदूकां वाले उतरे ने, नाल ही हंकार नमस्कार करेगा उन्होंने, वही मनुख हंकार टुट जाएगा अपने तो वड्डा। जिस दिन मनुख वेख लैंदा है ये सारी दुनिया नूं चलाउण वाला परमात्मा है, किते बंदगी कर करके इसनूं ये पता लग जाता है, उस दिन ही हंकार टुट जाएगा। और ये गुरु के प्रसाद दे नाल, गुरु के मार्ग ते तुरिया, गुरु की बंदगी कीतियां, परमात्मा की बंदगी कीतियां, ये चीज़ मनुख नूं प्राप्त हुंदी है। गुरु जी कृपा करन असीं बंदगी के मार्ग ते तुरीए, धर्म के मार्ग ते तुरीए, क्योंकि धर्म के मार्ग ते तुरिया कदे भी मनुख नूं सेक नहीं है। धर्म हमेशा जिउंदा रहिंदा है, अधर्मी लोकां नूं याद करन वाला कोई नहीं हुंदा। कूड़ निकुटे नानका ओढ़क सच रही, सच की हमेशा जित रहिंदी है। गुरु साहब जी कृपा करन, कल नूं आपां फिर जिहड़ा मनुख किहड़े कर्म हौमे दे विच आके करदा है और तपस्या करदा है, तपस्या जे हंकार दे विच करदा है, हंकार विच कीती तपस्या दे की फल मिलदे ने, इहदे बारे असीं कल नूं विचार करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।